the United States conducted a precision airstrike that targeted Taliban leader Mullah Mansour in a remote area of the Afghanistan-Pakistan border. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں بطول۔ آج کا دن پاکستان کے لیے عالمی منظرنامے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ جو کل رات دیر میں ہوئی کہ امریکی ڈرون حملے میں ملا منصور اختر مارا گیا، اور اس کے حوالے سے سب کو بڑا انتظار تھا کہ پاکستانی اسٹیٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ بہت دیر میں ایک رد عمل سامنے آیا، اس رد عمل کا مواد آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ کوسچنز اٹھتے ہیں کہ کیا امریکہ نے اس دفعہ بھی یونیلیٹرل کارروائی کر دی ہے؟ پاکستان پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، پاکستان کو انفارم کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا؟ ایسے بہت سارے کوسچنز اٹھتے ہیں۔ پہلے آپ سے مواد شیئر کرتے ہیں کہ کیا ایگزیکٹلی کہا ہے وزارت خارجہ نے۔ وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ملا اختر منصور پر کیے جانے والے ڈرون حملے سے قبل امریکہ نے معلومات کا تبادلہ کیا تھا، لیکن سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ کہ کب کیا تھا؟ حملے سے پہلے کیا تھا یا حملے کے بعد کیا تھا؟ اگر حملے سے پہلے کیا تو پاکستان کی پوزیشن اور ہے، اگر حملے سے بعد میں کیا تھا تو پوزیشن اور ہے، اور اگر حملے کے بعد انفارم کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو امپورٹنس نہیں دی گئی۔ اقدامات چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے اور وزارت خارجہ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، وہ انگور اڈا کی انتظامی امور کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے، اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید انفارمیشن کی جو شیئرنگ تھی وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی۔ پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وضاحت طلب کر لی ہے، وی آر سیکنگ کلیریفیکیشن فرام یو ایس۔ اس سے زیادہ کلیریفیکیشن آپ کو کیا چاہیے کہ اس دفعہ بھی آپ کو بتایا نہیں گیا؟ اور یہ بات اس لیے اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اگر اس پریس ریلیز میں، اس وضاحت میں یہ بات کی گئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی ایئر سپیس کی وائلیشن کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں پتا تھا، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وائلیشن کی ہے۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ یہ وائلیشن کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ اور بہت سے امپورٹنٹ کوسچن اٹھتے ہیں جو کانٹینٹ شیئر کیا گیا ہے کہ افغانستان میں فوجی کارروائی مسئلے کا حل نہیں ہے، یعنی کہ اگر پاکستان سے کنسنٹ لی بھی جاتی، پاکستان سے بات کی جاتی، مشاورت کی جاتی کہ ہم یہ ڈرون حملہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی پاکستان کا جواب یہ ہوتا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ پاکستان کی سرزمین پہ کسی افغان طالب کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ اس پورے سینیریو میں پاکستان کی پوزیشن کتنی کوسچنیبل ہو گئی ہے، اور کیا یہ مناسب وضاحت ہے، کیا یہ مناسب ایکسپلینیشن ہے اس واقعے کی؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ او بی ایل کے انسیڈنٹ کے بعد 2 مئی 2011 کے بعد پاکستان اپنی وہ سیلف انٹیگریٹی تو لوز کر ہی چکا تھا، اور اب یہ اسی نوعیت کا ایک چھوٹا واقعہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ میں اپنے پینلسٹ سے اس حوالے سے بات کروں گی، ایک بریک لیتے ہیں، بس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے رؤف حسن صاحب نے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، بڑا بولڈ پرسپیکٹو رکھتے ہیں افواق کے حوالے سے۔ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ طارق پیزا صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، مجھے پروگرام میں جوائن کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ فوجی زبان بھی سمجھتے ہیں، سیاسی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور میں جو صحافتی زبان سمجھتی ہوں اس کے نتیجے میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اگر پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ وائلیشن آپ نے کی ہے ہماری ایئر سپیس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حملے سے پہلے نہیں بتایا گیا، ورنہ آپ اس کو وائلیشن قرار نہ دیتے۔ ایم آئی رائٹ؟ دیکھو، اس میں ایک کنفیوژن بہت بڑا نظر آتا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے اور حالات میں بھی ہے، اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں بھی ہے۔ تو تینوں کنفیوژن کو ملا کر یہی کچھ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کے وزیر اعظم سے بات ہوئی تو کیا وزیر اعظم اس وقت نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میری اسپیس کی وائلیشن ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے تو میں نے اپنے اسپیس پر کرنا ہے، اپنے زمین پر کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک دوسری بات یہ کہ یہ کل کا واقعہ ہے، تو کل یہ ڈیمارچی کل کیوں نہیں ہوئی، کل نہیں کیوں بلایا گیا، اور کل ان کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ آپ نے غلط کیا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن آ رہے ہیں یا تو افغان انٹیلیجنس دے رہا ہے اور یا امریکہ دے رہا ہے۔ ہم اپنے طور پر آج صرف 8 بجے کے بعد یہ جوابی تو یہ جو پراسرار خاموشی ہے، ضروری ہے کہ اس سے ریومرز بھی اور اس سے ڈاؤٹس بھی، لیکن سر خاموشی کبھی کبھی بڑا کلیئر جواب بھی دے دیتی ہے، یہ بڑی میننگ فل اور لاؤڈ خاموشی ہے، بہت لاؤڈ خاموشی ہے، اور یہ خاموشی ایسی ہے کہ واقعی قوم تذبذب میں ہے، کیونکہ ایک تو میرے ایک قسم کے سورینٹی کیا خود مختاری کا سوال ہے، کیونکہ پہلے اگر آپ فاٹا میں کرتے تھے تو فاٹا میں تو یہ جواز آپ نے دیا تھا کہ ایکسیسیبل نہیں ہے، میرا رٹ نہیں ہے، میں ادھر پہنچ نہیں سکتا۔ یہ تو کوئٹہ ہے، پراپر
मतलब आपके अंडर रेट है, तो वहाँ पर वो एक ड्रोन स्ट्राइक करते हैं और एक गाड़ी को उड़ा लेते हैं। उस गाड़ी में कौन है ये दूसरा सवाल है जो बाद में हम मतलब है कि टैकल करेंगे। लेकिन आपके सॉवरेनिटी और आपके इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आपके जो एफिकेसी है या आप पर जो ट्रस्ट है, आपका जो ट्रस्ट है, आप इतने इल इन्फॉर्म क्यों हैं? क्योंकि तारिक पिज़ाद साहब को मैं जो शामिल करती हूँ, तारिक पिज़ाद साहब, हमारी फौज को दुनिया की बेस्ट अफवाज में काउंट किया जाता है, ISI की बड़ी तारीफें होती हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है हम सबसे ज्यादा इल इन्फॉर्म्ड होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम इतने घंटे ले लेते हैं जवाब देने में, और जब जवाब आता है तो वो लिटरली इतना वेग और आई एम सॉरी बस स्टूपिडिफाइड जवाब होता है कि उसकी क्लैरिफिकेशन मांगते हुए भी थोड़ा बड़ा गैर मुनासिब सा लगता है। देखिए बिल्कुल आपने बड़ी बुनियादी तौर पर बहुत ही अहम बात की है। मैं अगर आप थोड़ी सी एक बात को आगे ले जाता हूँ। देखिए पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अपने मुल्क पर हमले की इजाजत देता है, उसके बाद उस मुल्क का सरबराह 24 घंटे तक चुप रहता है। जॉन कैरी ऐलान करता है कि मैंने गनी और नवाज शरीफ दोनों को फोन पर बता दिया था, और वजीर आजम ने इतना बड़ा झूठ बोला है कि जो लंदन में अभी उन्होंने बात की है कि लेकिन हम सिर्फ इसमें वजीर आजम को नहीं घसीट सकते तारिक पिज़ादा साहब, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बताया है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी झूठ बोला, इसका मतलब है वो भी खामोश है, वो भी कुछ नहीं कह रहे। आप देखिए इस मुल्क का सरबराह वजीर आजम है, बाकी सब लोग उसके मातहत हैं। ये तो ये इस कंडीशन में ये एक एक्सक्यूज है। मैं बराह रास्त आपको कह रहा हूँ, ये वाहिद मुल्क है जो अपने आप पर हमले की दावत देता है। हम सावरन मुख्तदर रियासत नहीं है, बहुत बड़ा झूठ है। अगर हम मुख्तदर रियासत होते तो कम अज कम हमें थोड़ी सी जवाबी कार्रवाई करने की इज्जत नफ्स होती, और ये हमसे झूठ बोला जा रहा है। नवाज शरीफ को इस्तीफा अगर पनामा पे नहीं देना, इस पर तो दे देना चाहिए। 24 घंटे के बाद उसने लंदन जाके मुंह छुपाते हुए झूठ बोला है, और मैं कहता हूँ तो आप साथ साथ ये भी कह देना कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। नहीं, मैं इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ सबको, जब वजीर आजम को पता है तो तमाम सिस्टम में सबको पता होता है। ये बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है इस मुल्क के लोगों के साथ। ठीक है, मैं समझता हूँ ये इज्तिमाई तौर पर एक इखलाकी खुदकुशी का मुकाम भी है, सियासी खुदकुशी का मुकाम भी है। एक न्यूक्लियर स्टेट अपने मुल्क पर हमला करने की इजाजत दे रही है, इजाजत नहीं दे रही है। ये शो प्रिटेंड करी कि हमें पता ही नहीं था, अभी तक तो ये लग रहा है कि प्रिटेंड करी है। तारिक पिज़ाद साहब आप यहाँ पे रुकिएगा, एक और पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। रऊफ हसन साहब, जब ये ताज़ा खबर थी आज से 13-14 घंटे पहले, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि मुल्ला अख्तूर मारा गया है, क्या मुज़ाकरात का प्रोसेस रुक जाएगा? अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर वो बाउंड्री किसको फंसाती है, अफगानिस्तान को या पाकिस्तान को? फंसाया भी पाकिस्तान को, और अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता ये कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान को पता ही नहीं होता कि उसकी टेरिटरी में क्या हो रहा है। क्यों नहीं पता होता पाकिस्तान को? देखिए 2-3 बातें जो है ना वो आपने रेस की हैं। हम पहले ज़रा जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं और इसको जो प्रॉपर पर्सपेक्टिव में करते हैं। जॉन कैरी की स्टेटमेंट मैंने खुद सुनी है, उसने कहा है जी कि हमने ये इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर की है, और ये जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है इसमें इन्होंने ये फरमाया है, मैं पढ़ना चाहूँगा। तर्जमान ने बताया कि ड्रोन हमले से मुतालिक मालूमात आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से शेयर की। तो फिर वो इलेक्शन कैसे हो गई? एक सेकंड, अब यहाँ पॉइंट जो खड़ा होता है वो ये है कि क्या इन्फॉर्मेशन जो जॉन कैरी बात कर रहे हैं जिसकी वो डायरेक्टली इन दोनों असहाब के साथ शेयर की गई, या वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ शेयर की गई और उन्होंने फिर बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ शेयर की या नहीं की? ये तो वक्त बताएगा कि वो शेयर हुई कि नहीं हुई। अगर तो ये सिर्फ नवाज शरीफ के साथ शेयर की गई और उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बताया, कब बताया? दूसरा सवाल जो यहाँ रेज होता है, जो कि आपने इंट्रो में किया है, कि ये इंफॉर्मेशन कब शेयर की गई, हमले से पहले या हमले से बाद? इस चीज़ के बारे में जॉन कैरी ने ये कहा है कि मैं अभी टाइम नहीं बता सकता, और हमने ये इसके ऊपर कमेंट करना ही मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना ये इस मामले की नोयत को बदल देती हैं। अगर तो पहले शेयर किया गई है ये इंफॉर्मेशन, तो पाकिस्तान को उसी वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था, आपके फॉरेन ऑफिस को स्टेटमेंट रिलीज करनी चाहिए थी जो पाकिस्तान कहना चाहता था। और अगर बाद में की गई है तो वो ये साबित करती है कि वो एज ऑलवेज पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते, और वो कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं वो लीक आउट हो जाती है। मेरी कुछ फेडरल सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए जी हमें तो ये पता चला सुबह 12 बजे,
कि ऐसा कोई वाकया हुआ है, और तब तक वजीर आजम साहब जहाज में बैठ चुके थे और वो चूंकि वहां जा रहे हैं अपने पैनामा पेपर्स के बारे में जो वो गंद है उस करने गए हैं लंदन में, तो लाजमी बात है उनके पास तो मुल्की मामलात के वक्त देना जो है वो उनके पास है ही नहीं है। उनके पास तो अपनी जाती सुबह 12 बजे मसला ये है, इस मामले को एक और तरफ लेके जाइए। ये जो कुछ भी हुआ है, क्या उसामा के वक्त ये नहीं हुआ था? मुल्ला उमर भी पाकिस्तान की टेरिटरी में मरा है, और अब मुल्ला मंसूर भी अंडरस्टैंडेबली पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर मारा गया है। ये एक बात को गलत तरफ ले जा रहे हैं। एक तरफ बात करने दें तारिक साहब, आप तारिक साहब बात करने दें प्लीज, बात करने दें, आप बात करने दें ना। आपका राइट नहीं है कि मेरी बात में जब मैं बात कर रहा हूं तो आप उसमें इंटरफेयर करें। आप बात करने दें। पॉइंट तो ये है ना कि हमें पता नहीं था। पॉइंट आप लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन सके। हमें पता नहीं था, मैं यही नुकता कह रहा हूँ। नहीं, आप बात तो करने दें ना, आप बात करने दें, फिर आप बोले, आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? ठीक है तारिक मिर्जा साहब, फिर हमें ये कहना चाहिए था ना कि ये हमें पता था और हमने किसी हिकमत के तहत आपको अभी बताया देर से। पाकिस्तान का क्राइसिस ये है जी कि पाकिस्तान को जवाब पूरा करने दे, फिर आपकी तरफ आ रही। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है ना बात नहीं करने की। then I'll just get up and leave because if he doesn't want to let me talk, then there's no purpose. ठीक है, he should wait for his turn. इसलिए मैं कह रहा हूँ तारिक मिर्जा साहब प्लीज, इट्स ओके। चलिए बतूल, मैं जरा बहुत ही मुख्तसर करता हूँ ताकि रऊफ हसन साहब को ज्यादा वक्त मिले। मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ। बात ये है कि ये बात जहन में रखने की है कि मैंने पहले भी ये बात कही है। आपने भी अमेरिका की तरह एक तरफा प्रेशर डाल के अपना जवाब देना मुतासिर समझा। चलिए जी, बोल लें आप। देखें, मैंने कहा कि हम वो वाहिद रियासत है जो अपने मुल्क पर हमला करने की इजाजत देते हैं, उसके बाद हम झूठ बोलते हैं कि हमने इजाजत नहीं दी। और ये वजीर आजम इस कदर इतना बड़ा झूठा वजीर आजम है जिसने 24 घंटे तक इस खबर को छुपाए रखा। वो तो कैरी की मेहरबानी है कि उसने बता भी दिया हमें, वरना ये लोग तो हमेशा 3 दिन तक भी ना बताते। और एक बात, दूसरी बात ये है कि जो फॉरेन ऑफिस का रद्द अमल था वो ये था कि हम तहकीकात कर रहे हैं। और कीजिए कि क्या बात हुई है। तीसरी बात, वो जो बात है ना कि कौन किसे बताता है, मैं उसकी तरतीब बता देता हूँ। थोड़ा सा वाशिंगटन के तरीकेकार से वाकिफ हूँ। जो प्रेसिडेंट ओबामा ने फोन किया होगा और जो कैरी ने किया होगा या किया है, वो तो नवाज शरीफ को किया है। जो राहील साहब को फोन किया होगा वो तो या उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने किया होगा, आर्मी के चीफ ने, या पेंटागन से फोन आया होगा। ये तरीकेकार है जिसके जरिए वाशिंगटन ऑपरेट करता है। तारिक मिर्जा साहब, ये तरीका कार है, लेकिन हकीकत क्या होती है? सबको मालूम है कि यही होता है मेरे भाई, फॉलो किए जाते हैं हमारे मुल्क में। चलिए प्लीज मुझे देखिए बतूल, जो इशू बड़ा सिंपल सा है। पाकिस्तान की जो टेरर के बारे में जो पॉलिसी थी, है और रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक कॉज ऑफ एम्बैरसमेंट बन चुका हुआ है। पाकिस्तान एक तरफ तो ये दुनिया को बताता है कि हम टेरर को फाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान टेरर को पेट्रोनाइज करता है। अब तालिबान के बारे में भी अगर बात करें, तारिक मिर्जा साहब प्लीज लेट हिम स्पीक, प्लीज लेट हिम स्पीक। मैं कहता हूं इससे ज्यादा अमेरिकी प्रोपेगेंडा मैंने कभी नहीं देखा किसी मुल्क के टेलीविजन शो। आप सिर्फ इनको बिठा लीजिए, आप तारिक पीरजादा साहब को बिठा लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। ये सिर्फ बात, ये एक ओपिनियन रखते हैं, बाकी कोई शख्स ओपिनियन नहीं रखता। जस्ट वेस्टिंग अदर्स टाइम। नहीं, मेरा प्रोग्राम है, मैं कंट्रोल करती हूँ, प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। चलिए देखिए, उसमें पाकिस्तान जो इस वक्त जो क्राइसिस बन चुका हुआ है वो ये है कि ये जो डुप्लिसिटी है, ये जो डुअलिटी है, ये पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पा रहा। और उसकी वजह से 6 महीने हो गए हैं जबकि ये QCG क्वाड्रिलैटरल प्रोसेस शुरू हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने कमिट किया था कि हम तालिबान को निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर लेके आएंगे। 5 राउंड्स होने के बाद इस दफ़ा जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो राउंड हुआ है, उसमें अफगानिस्तान और अमेरिका ने डिमांड किया है कि चूंकि ये 6 महीने की कोशिश के बावजूद ये लोग निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर नहीं आ सके, इसलिए हम उनको नॉन रेकनसाइलेबल तालिबान डिक्लेयर कर रहे हैं और उनके साथ अब हमने फाइट करना है। मेरी बात लेट मी जस्ट फिनिश इन अ मिनट। चूंकि पाकिस्तान ने उस 5वें राउंड में ये बात नहीं मानी उनकी, कंसीक्वेंटली ये उसका शाखसाना है और अब वो पाकिस्तान को एलियनेट कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने आप को एलियनेट कर रहा है, पाकिस्तान इररेलेवेंट हो रहा है, सारे क्राइसिस में से इररेलेवेंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ब्रिगेडियर साहब? बिकॉज़ ऑफ our own blunders, that is why। ब्रिगेडियर तारिक मिर्जादा साहब, कितनी बुरी बात है कि आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे सर। इट्स लुकिंग सो बैड ऑन टीवी। आप प्लीज थोड़ा होल्ड करें ना, आई एम कमिंग टू यू। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर से पूछेंगे कि पाकिस्तान इंटेंशनली इररेलेवेंट हो रहा है या उसको ऐसा सूट कर रहा है इररेलेवेंट होना, या अमेरिका कर रहा है साइडलाइन पाकिस्तान को। एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بریگیڈیئر صاحب I'm sorry تو میں نے آپ کو اتنا ویٹ کروایا. مجھے بتائیں کہ پاکستان irrelevant ہو رہا ہے, پاکستان کو یہ سوٹ کر رہا ہے, ہم کدھر غلطی کر رہے ہیں؟ دیکھ لو, ریلیونس آپ نے خود پیدا کرنی ہوتی ہے, اب کوئی آپ کو ریلیونس نہیں دے گا. دوسری بات ہے کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کا خود خیال رکھنا ہوگا, دوسرے آپ کا انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھے. جب بڑے اور چھوٹے کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر بڑے کے انٹرسٹ سرو ہوتے ہیں ایسے قسم کے الائنس میں. لیکن میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ جو آج کل کے معروضی حالات ہیں اس میں یہ تھا کہ پاکستان سے 2-3 چیزیں مانگی گئی تھی. ایک تو یہ تھی کہ آپ ان کو مطلب ڈائیلاگ کے ٹیبل پر لے آئیں تاکہ یہ بات چیت کرے اور افغان لیڈ افغان اون جو ڈائیلاگ پروسیس ہے اس کو آگے بڑھائے. دوسری بات یہ تھی کہ جو خطے میں جو حالات ہے تاکہ اس پر کچھ کولن پڑے, اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو پاکستان میں بھی امن آتا ہے, یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا. اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو الائنس ہے اس الائنس میں کچھ ہمیں F-16 ملنے تھے, کچھ پیسے ملنے تھے, کچھ کولیشن سپورٹ فنڈ تھا, اس لیے کہ ہم نے کچھ خود قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک وہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. لیکن ایک الائنس میں یہ بار بار ہمارے ساتھ ہونا کہ کبھی میکا 2 کا واقعہ ہوتا ہے ایبٹ آباد میں, کبھی سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو جاتا ہے, اور پھر یہ واقعہ ہو جاتا ہے. تو یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کس قسم کے الائنس میں ہیں. گیا ہے کہ ہم بارہا امریکہ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم پسند ناپسند کی بات نہیں ہوتی, آپ نے اپنے کارڈز کھیلنے ہوتے ہیں, آپ نے اپنے کارڈز کھیلنے ہوتے, اور کارڈز یہ ہے کہ آیا اب بھی آپ اس الائنس میں رہنا پسند کریں گے یا اس الائنس سے آپ واک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر واک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, یا اس میں اسی طرح شرمندگی بھی اٹھانی ہے اور ساتھ ساتھ جوتے بھی کھانے ہیں. یہ واقعی میں سیدھا ایز اے پاکستانی میں اسٹریٹ بات کر رہا ہوں. کیا ہم واک آؤٹ کر سکتے ہیں اس الائنس سے؟ دیکھیے بریگیڈیئر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات ہی کی ہے, ایک بات بڑی اچھی کی ہے, وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے جو پالیسیز ہے وہ ہم بناتے ہیں, ہم نے اپنا بہتر اور برا دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہم نے اپنی پالیسیز بنانی ہوتی ہیں. یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اسٹیٹ میں واک آؤٹ کریں, لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ کیا امریکہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے انٹرسٹس کو, ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا, اپنے تئیں جھانکنا پڑے گا کہ کیا ہمارے جو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں وہ کمنسریٹ ہیں ود آور. ایک پوائنٹ بس ایڈ کرنے آپ جواب پورا کیجیے گا, مجھے بتا دیں ان اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہمیں ایک ملٹری ایڈ کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کے علاوہ کیا ملتا ہے, بتا دیں. دیکھیے ہمیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کافی حد تک صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن دیکھیے ہم ذرا پاسٹ میں چلے جائیں, تاریخ میں چلے جائیں. ہم نے امریکہ کے ساتھ 70s 80s ارلی 80s سے مل کے ہم نے اپنے اوپر یہ سارا جو گند ہے وہ ڈالا ہے. ہمارا جو جنرل ضیاء الحق جب یہاں رول کرتا تھا تو ہم نے افغانستان میں انٹرویو کیا اگینسٹ دا فارمر سوویت یونین, ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد جنرل مشرف کے زمانے میں ہم نے ٹیرر کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا. اس وقت بھی جو ریشنل تھا آن گراؤنڈ وہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ ہم اس میں جمپ نہ کریں, ہم اپنی ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی برقرار رکھیں, اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنی پالیسیز کو بنائیں اور ان کو ہم امپلیمنٹ کریں. لیکن ہوا یہ نہیں, ہم ایک جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم امریکہ کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن گئے, ایک وہ اپنی جو سٹرنگز ہے وہ کھینچتے تھے, ہمیں کرنا پڑتا تھا. لیکن میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ اس پالیسی جو ہماری ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہے اس کے نیگیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ہماری جو اپنی پالیسیز رہی ہوئی ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ہم نے غلط ڈیسیژنز اور غلط فیصلے کیے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم انفارچونیٹلی ہم گریجولی ہمارے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اور گریجولی اب چونکہ ویسٹ کو اور افغانستان کو مل کے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے, ہم بار بار پرومس کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں لیکن ڈیلیور نہیں کرتے, اس لیے وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید ہم پاکستان کے بغیر جو ہے یہ مسئلہ اب حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں بس یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, پھر آپ بات کیجیے گا. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان میں فوجی کارروائی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب افغانستان کی گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ جو لوگ ٹیبل پہ نہیں آ رہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے, یعنی کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان اور امریکہ کی الگ الگ اسٹریٹجی ہے جس میں افغانستان اور امریکہ ایک پیج میں, پاکستان الگ ہے کہ افغان طالبان کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے. یہ بھی اس سے بڑا کلیریفائی ہے. ایک چھوٹی سی سر, آپ ان دونوں چیزوں کو نا, دونوں جو پیرس کو اکٹھا پڑھیں. ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بہتر جواب دے سکیں گے, ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آنا چاہیے, اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملٹری سولوشن جو ہے, ملٹری ایکشن جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ کانٹرڈکشن ہے. اب نہیں ٹائم دینا چاہتا, شوی شارٹلی بھیجے بریک لیں گے. دیکھ لو بات یہ ہے کہ جب اب پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا کہ وہ جو ریکنسائلیبل نہیں ہے ان کے خلاف آپ لڑیں,
तो पाकिस्तान ने क्लियरली रिफ्यूज़ किया कि हम उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते, इसलिए कि ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब की कि पीस की तरफ हम अपना अपना हिस्सा डालें। एक शराकत का खाता है इन्हें पीस लाना। एक दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान इस मौके पर जो इसको टारगेट किया गया, क्या उसका मरना या पाकिस्तान के नॉलेज में होना पाकिस्तान पर जो तालिबान का जो ट्रस्ट था या पाकिस्तान का जो तालिबान पर असर था, दोनों तरफ पर वो कैजुअल्टी बना। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका ने अगर अपने तौर पर भी वो किया है तो उन्होंने एक गेम स्पॉइलर का किरदार अदा किया है, इसलिए कि वो चाहते थे कि इसको टेबल पर, तो जिस आदमी को आप टेबल पर चाहते हैं उसको आप ग्रेव में क्यों चाहते हैं? ठीक है, मुझे आप एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तारिक पीरजादा साहब से 2 सवाल पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई को इसलिए भी प्रेफर नहीं करा क्योंकि पाकिस्तान अब भी प्रो इस्लामाबाद गवर्नमेंट चाहता है काबुल में, जिनमें अफगान तालिबान का स्टेक ज्यादा हो, या वो इसलिए भी फौजी कार्रवाई नहीं चाहता क्योंकि अब उसकी जद में पाकिस्तान की अपनी जमीन आ रही है? एक ब्रेक लेते हैं, फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। तारिक पीरजादा साहब, ये बताइएगा कि जैसे इसमें वजाहत की गई है कि अफगानिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई मसले का हल नहीं है, ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि पाकिस्तान इस ड्रोन हमले की बज़ाहिर फेवर में नहीं था, और क्योंकि इसमें पाकिस्तान का लैंड भी जद में आ रहा है और मे बी वो प्रो इस्लामाबाद गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान के GHQ और पाकिस्तान की स्टेट की ख्वाहिश रही है, वो ख्वाब की भी ताबीर नहीं हो सकती अगर ये चलता रहा तो। देखिए, बात ये है, एक सेकंड के लिए अमेरिकी पॉलिसी को जरा सा पीछे से देख लीजिए, बुश के जमाने से। उनका बुनियादी नुक्ता यह है कि जब भी किसी टारगेट को हम जहां चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, वहां पे हम उसको खत्म कर देंगे, उसको उस पर हमला करेंगे। ये बात उसामा बिन लादेन पर हमले के वक्त भी मालूम थी, और यहाँ हमारी तमाम हुकूमत ने, जरदारी साहब ने तो बल्कि मजमून भी लिखवा दिया था, और सब लोगों को मालूम था कि मालूम था लेकिन इनकार किया गया है। यहाँ तो 24 घंटे गुजरने के बाद वजीर आजम ने इसका इकरार किया है। बिल्कुल वजीर आजम और उसकी हुकूमत को, जिसमें तमाम अदारे शामिल है, उनको मालूम था। तीसरी बात कि जो अमेरिकन पॉलिसी है, तो फिर रोका क्यों नहीं आपने? क्रेडिट खुद क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि एक तरफ आप QCG का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ आप उन लोगों को मारना भी चाहते हैं जो टॉक्स नहीं कर रहे। तो अगर एक बंदा कार पे आपके बलोचिस्तान में पाया जा रहा है, आपको पहले पकड़ना चाहिए था, ड्रोन के आने से पहले आपने क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि अफगान तालिबान का खात्मा किया जाए। अफगान तालिबान, अब जो बात उस वक्त से मैं आपको कह रही हूँ, आपने अपने मुंह से कह दिया कि हमारी ये पॉलिसी ही नहीं है कि अफगान तालिबान को खत्म किया जाए, क्योंकि वो हमें सूट करते हैं। नहीं, क्यों किया जाए? वो तो अफगानिस्तान के सन्स ऑफ सॉइल हैं, ये उनका हक है अमेरिकी हमले को खत्म करना, अमेरिकी कार्रवाई को खत्म करना। तो ये देखिए, एक सेकंड के लिए आपकी बात की तरतीब में कैसे करता हूँ ऐसे, ये जो कोर्टेट बनी हुई है 4 मुल्कों की, जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान शामिल है, इसका मकसद क्या था? अफगानों से, अफगान तालिबान से बात करना, ताकि हमले करके उनको खत्म करना। क्योंकि आपने तो कोर्टेट का मकसद ही खत्म कर दिया है। तो मैं सैयद साहब की उस बात की तारीफ करूंगा कि इसके बाद तो इसमें और मेरे पास आपकी बात का जवाब यह है कि इसमें पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन इसलिए वीक की है क्योंकि एक तरफ हम उन्हें टॉक्स के लिए टेबल पे लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पे ये इल्जामात हैं जिसके प्रूफ्स भी हैं अफगानिस्तान के पास कि हम उन्हें इंटरनली सपोर्ट भी करते हैं। तो फिर तो ऐसे एतराजात होंगे ना। ये बात बिल्कुल गलत है और ये अफगानिस्तान का इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। हम बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे ये पॉइंट रऊफ हसन की तरफ लेके जाने दें। तारिक पीरजादा साहब, देखिए बहस वहीं पे आप बार बार आके रुक जाती है कि हमने अपनी अपना कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए लूज किया है बिकॉज वी कुड नॉट अफोर्ड नॉट सपोर्टिंग देम। देखिए, क्वाड्रिलैटरल प्रोसेस की बेसिस क्या थी? वो ये थी कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अफगान तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर लेके आएगी। इसी क्वाड्रिलैटरल प्रोसेस का जो पेपर बना था उसमें पॉइंट नंबर 3 के ऊपर था कि तालिबान में हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन रेकनसाइलेबल है और कौन नॉट रेकनसाइलेबल है। दैट मीन्स कि वो लोग कौन से हैं जो कि जो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आएंगे और वो कौन से हैं जो कि नहीं आएंगे। और उसमें टाइम फ्रेम की भी बात की गई थी और ये भी बात की गई थी कि वो लोग जो कि नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर नहीं आएंगे उनके खिलाफ हर तरीके से एक्शन किया जाएगा, इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्शन। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ा हुआ? पाकिस्तान इससे मुत्तफिक नहीं था, ये बात आपकी गलत नहीं है। मैं पूरे स्टेटमेंट से वाकिफ हूँ जी। आप मुझे अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें, तो क्या इसलिए मुत्तफिक नहीं था? मुझे अगर बात कंप्लीट करने दें तो शायद मैं बाकी बात भी कर सकता। उसका जवाब तो हासिल करने दें। तारिक पीरजादा साहब, हम देखें सर, आई एम सॉरी टू से बट हमें तज्जिया करना है
میں بات بات پہ پیٹریوٹزم کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے میں ایک بائسڈ کوسچن نہیں کر سکتی. I have to ask this. دو فیلئرز ہوئی جی پاکستان کی. ایک فیلئر تو یہ ہوئی جو کہ میں پہلے عرض کیا ہے کہ وہ طالبان کو 6 مہینے کے عرصے میں نیگوسیٹنگ ٹیبل کے اوپر نہیں لا سکے. دوسرا, جب امریکہ نے اس لاسٹ ٹائم 4 days ago جب انہوں نے افغانستان نے اور امریکہ نے ڈیمانڈ کیا کہ اب بہت سا وقت گزر چکا ہو, میں ان کا پرسپیکٹو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, بہت سا وقت گزر چکا ہوا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے خلاف ملٹری فورس استعمال کریں, چونکہ یہ طالبان جو ہیں یہ نہیں آ رہے نیگوسیٹنگ ٹیبل کے اوپر. تو پاکستان نے انکار کیا کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ جو ایکشن لگ رہا ہے یہ اسی کا شاخسانہ مجھے لگ رہا ہے. وہ ایک میسج جو ہے وہ ڈرائیو ہوم کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں یا نہ کریں, ہم نے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہم نے تو جو سٹیپس لینے ہیں افغانستان میں ان کے پرسپشن کے مطابق امن قائم کرنے میں وہ ہم لیں گے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ افغانستان میں ہیں. پاکستان کے اندر کا امن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے افغانستان میں امن کے ساتھ. میں ریلیونٹ کوسچن ہی کرنا چاہ رہی ہوں, آپ کی طرف بھی لے کے آؤں گی. جب تک یہ صرف آزادی کی جنگ تھی اور جب تک یہ صرف افغان اس میں شامل تھے اور اس میں افغان لیڈ پیس پروسیس چاہیے تھا, تب تک یہ سمجھ آتا تھا کہ فوجی کارروائی نہیں کرنی. لیکن اب تو آئیس ہے, اب تو وہ ان سے بیعت کر رہے ہیں, اب تو وہ ایران کے ساتھ نیگوسیٹ کر رہے ہیں. سو واٹ از the reason of not doing it? Why we can't do it? اگر آپ یہاں پہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اب وہ صرف افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, وہ ایکچولی ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب دیکھو, جہاں تک ملا منصور کے قیادت کا تعلق تھا یا اس کے شورا کا تعلق تھا, آپ نے اس کو ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا اور ساتھ یہ آپ نے ایک قسم کا ریکگنائز بھی کر لیا کہ وہ پاکستان کے سائل پر ہے, اور تب بھی آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کو نیگوشیشن کے ٹیبل پر لائیں گے. جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ ادھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے مہمان ہے یا وہ آپ کے ملک میں ہے, تو اس مقصد کے لیے کہ افغانستان میں امن کے لیے اس کو آپ استعمال کریں. جب یہ آپ کے ہوئے تو وہ اچھے ہیں یا برے, وہ جو نیگوشیشن ٹیبل ہے اس پر ثابت کریں گے کہ وہ اچھے ہیں یا برے. لیکن اگر امریکہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ان کو لاؤ میں نیگوشیشن ٹیبل پر, اور آپ اس کو لا رہے تھے, ٹائم فریم آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کو امریکہ مارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک قسم کے آپ کے ٹرسٹ کو بھی مارتا ہے. پاکستان لانے میں ناکام ہو رہا تھا نا, ان کی 5 میٹنگز ہو چکی, ایک میں بھی وہ نہیں آئے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے براہ راست بات کریں. پھر پاکستان اس میں کیا کرے؟ دیکھ لو, پھر بھی جب پاکستان فوجی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تو پاکستان بلیم ہی ہوگا نا, کیونکہ آپ کچھ کر بھی نہیں رہے اور آپ کچھ کرنے بھی نہیں دے رہے. بات یہ ہے کہ اب یہاں پر بہت سارے کوسچنز آ جاتے ہیں کہ ملا منصور ایک گاڑی میں دن کے وقت اکیلا ایک ڈرائیور کے ساتھ کیسے ٹریول کر رہا تھا اور کس طرح ڈرون کو وہ انفارمیشن ملی اور کس طرح وہ مارا گیا. بڑا سوال. ایک دوسری بات, اگر آپ نے یہ ڈیلیبریٹ کیا ہے یا آپ پر یہ تھوپا گیا اور آپ کو امبیرس کیا گیا ہے تو کیا افغانستان میں امن آئے گا؟ امریکہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس قتل سے افغانستان میں امن نہیں آئے گا, بلکہ وہاں پر جنگ کے شعلے مزید بڑھیں گے. اگر یہ آبجیکٹیو ہے کہ ریجن ڈی سٹیبلائز رہے تو ڈی سٹیبلائزیشن پھر کس کے حق میں ہے؟ پھر افغانستان کے حق میں ہے اور پھر امریکہ کے حق میں ہے, اس لیے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرانا چاہتے ہیں اور انڈیا اس میں ساتھ شامل ہے. ایک بڑا سادہ سا سوال یہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے والی بات ہے, دونوں طرف پر ڈبل جپرڈی ہے. آپ کو کیچ 22 میں ڈال دیا گیا, اور جب ڈال دیا گیا تو وہ سپر طاقت ہے, وہ پریویل کر گیا, آپ کو امبیرس کر کے چھوڑ دیا. نہ آپ طالبان کو آپ اثر رہا اور نہ ادھر امن آئے گا. افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان میں پالیسی شفٹ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس کا پاکستان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو, بہت نقصان ہو رہا ہے. پالیسی شفٹ کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں وہ کون سا فائدہ ہے جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, پالیسی شفٹ تو آیا جب آپ نے مطلب ہے کہ افغان کا امن ڈائلاگ سے جب جوڑ دیا تو پالیسی شفٹ تو تینوں نے سب نے اس کو ڈائلاگ کر پا رہے ہیں. نہیں, کیا آپ انہیں کنونس کر پا رہے ہیں؟ نہیں. تو پھر مزید شفٹ کر رہا ہے طالبان کے خلاف لڑنے سے. پاکستان کنسسٹنٹلی ریفیوز کر رہا ہے. اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا جو یہی ملا منصور تھا جب آپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا تھا اور بات چیت آگے بڑھ رہی تھی, اس کو ٹارپیڈو کس نے کیا؟ انڈیا نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ پاکستان نے تو نہیں کیا تھا. دوسری بات, اب بھی
तब भी होप थी कि ये नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएगा। आपने फिर अमन के फाख्ता को फिर कैजुअल्टी बना दिया। किसने बना दिया? अमेरिका ने बना दिया। मतलब ये वो नहीं चाहते कि इधर अमन हो। ठीक है, अगर वो चाहते तो इस तरीके से न करते। लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा सुनहरी मौका है तारिक पीरजादा साहब कि हम ये प्रूव कर दें कि हम जरूर चाहते हैं कि यहाँ पे भी अमन और अफगानिस्तान में। आपसे मैं आपने ये तो कह दिया नवाज शरीफ साहब झूठे हैं, आपने ये भी कह दिया कि आर्मी को भी बताया गया था, ISI को भी पता था। मुझे बता दें कि इस वाकये के बाद जब पाकिस्तान की डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को चकनाचूर किया गया है, पाकिस्तान का क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्योंकि ये तो बड़ी भोंडी सी क्लैरिफिकेशन है जो हमें दी गई। इसके बाद रवैया क्या होना चाहिए? की तरह मैं इस बात का जवाब बिल्कुल एक आम आदमी की तरह देना चाहता हूं जिसने तो बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं की होती। पाकिस्तान का बुनियादी मुफाद तालिबान के खात्मे, अफगान तालिबान के, जो कि अफगानिस्तान के फर्जंदे जमीन है, जिनका अफगानिस्तान पर हक है, जिन्होंने 1996 से 2001 लेकिन अब वो IS के साथ मिलके बैठ कर रहे हैं, उनसे लड़ भी रहे हैं, बैठ भी कर रहे हैं। डायनेमिक्स चेंज हो गई है तारिक पीरजादा साहब। अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अफगान तालिबान और ऑन द साइड ऑफ द हिस्ट्री मैं आपको तैयब आगा को अमेरिका ने भेजा था ईरान में नेगोशिएशन करने के लिए, डेलीगेशन अमेरिका ने भिजवाया सर। नहीं, देखिए अफगान तालिबान में इतनी समझ है कि उन्होंने सियासी सतह पर कहां अपनी पेशकदमी करनी है, पहली बात। दूसरी बात, अमरीकियों ने बड़ी कामयाबी से आपके और अफगान तालिबान के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए ये कार्रवाई की है, और आपने उनकी कार्रवाई को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, और बिल्कुल आपको पता था कि अमरीकी कार्रवाई। और हम कितने मासूम है कि हम हमेशा उस साजिश का शिकार हो जाते हैं, हमला हो जाता है। नहीं है, we know it, बिल्कुल मासूम नहीं है हम, we know it and we can't counter it। करना चाहिए था। आप देखिए 2000 तरीके होते हैं। अगर अमरीकी अपनी गेम खेल सकते हैं, आप भी खेल कर सकते हैं। आप अफगान सर हम अपनी गेम्स चेंज ही नहीं कर रहे, हम पुरानी गेम्स खेल रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, नहीं कर सकते अफगान तालिबान का, मैं आपको बता सकता हूं। रऊफ हसन साहब, मैं एक जरा यहाँ एक सवाल छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। देखिए दो बातें सर, वेरी शॉर्टली। हाँ बिल्कुल, एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफगान तालिबान की तरफ, हमें उसको रिव्यू करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो बात, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आज सुबह पता चला कि इतना एक सीरियस मामला हो गया है, तो जो सवाल मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ वो ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर के ऊपर क्या उनका लंदन जाना बनता था, जो कि वो एक पैनामा पेपर्स के लिए वो सारी फजिंग करवाने वहाँ जा रहे थे। मैं ये करता हूँ यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान की कमिटमेंट टू पाकिस्तान के बारे में। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। प्रोग्राम सर मुझे आई हैव टू वाइंड अप। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं कहता हूँ कि ये ड्रोन हमले मजीद पाकिस्तान में न बढ़े, क्योंकि और भी लोग ब्लैक लिस्ट पर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। पाकिस्तानी इदारों को ये चाहिए, रियासत को ये चाहिए कि पाकिस्तान की बेइज्जती मत करवाएं, बार बार ये प्रूव करके कि आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, आपको पता ही नहीं होता आपके मुल्क में क्या हो रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।